colorectal cancer வந்து இப்போ ரொம்ப அதிகரிச்சிருக்கு டாக்டர். இதோட symptoms என்ன? How do you actually know that okay, I need to go a doctor because something is not right in my system? மோஷன் போகும்போது பிளட் போகுது. இது நம்ம எல்லாருமே கண்டிப்பாக எப்போவாவது த்ரூ அவுட் ஆர் டைம் ஆஃப் பவல் இவாக்குவேஷன் கண்டிப்பாக இந்த ஒரு சிம்டம்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது எல்லாருமே இதுக்கு அலாம் ஆகணுமா, எல்லாருமே இதுக்கு பயப்படணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படியும் கிடையாது. கண்டிப்பாக அதுக்கான நெசசரி பீப்புள் ஷுட் பி மோர் ப்ரிகாஷியஸ். என்னென்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் பார்த்து இருக்கணும். வணக்கம் and welcome to Dr. Mehta's podcast series. என் பேர் ராதிகா and இன்னைக்கு நம்ம கூட பேச வந்திருக்கிறது டாக்டர் ஸ்ரீ குமார், Senior Consultant of Surgical Gastroenterology. Dr. Sree Kumar also has a clinical fellowship in HPP surgery and liver transplant from Japan. வணக்கம் டாக்டர், எப்படி இருக்கீங்க? வணக்கம், I'm good. How are you, ma'am? I'm doing great. Thank you so much for coming to the show. So one of the first questions that we've received from our viewers is surgical gastroenterology-க்கும் medical gastroenterology-க்கும் என்ன difference? And what is it that you do differently from a general surgeon? Okay, so that's a frequent question that has come across to me also. ரெண்டு பேருமே சூப்பர் ஸ்பெஷலைசேஷன். சர்ஜிக்கல் கேஸ்ட்ரோஎன்ட்ராலஜிஸ்ட் வந்து ஒரு சூப்பர் ஸ்பெஷலைசேஷன் இன் அ சர்ஜிக்கல் ஃபீல்டு. அதாவது எம்எஸ் ஜென்ரல் சர்ஜரி முடிச்சுட்டு we do something called either an MCH in surgical gastro or DRNB in surgical gastro. Whereas the same counterpart in the medical field, they finished MD general medicine and they do a DM in medical gastroenterology or a DRNB in medical gastroenterology. The main difference is we are doctors who deal with the surgical problems of abdomen, that is from your alimentary canal, which means stomach, colon, small bowel, and liver, pancreas, bile duct and gallbladder. Whereas medical gastroenterologists are mostly medical gastro along with they are endoscopist, therapeutic endoscopist. அதாவது endoscopically சில கட்டிகள் ரிமூவ் பண்ண முடியும், கொலோனோஸ்கோப்பியில் மூலமாக கட்டிகள் ரிமூவ் பண்ண முடியாது, ERCPன்னு சொல்கிற ப்ரொசீஜர்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே வந்து மெடிக்கல் கேஸ்ட்ரோஎன்ட்ராலஜிஸ்ட் ஆர் ஸ்பெஷலிஸ்ட். ஸோ தட் இஸ் ஃபார் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின். செகண்ட் கொஷின் அபவுட் த டிஃப்ரென்ஸ் வித் ஜென்ரல் சர்ஜன். As I already said, நாங்கள் வந்து சூப்பர் ஸ்பெஷலிஸ்ட். ஸோ எம்எஸ் ஜென்ரல் சர்ஜரி முடிச்சுட்டு we do either an MCH or DRNB. And general surgery is a degree of MS general surgery in varum, which mainly deals with basic and simple abdominal surgeries and surgeries of other parts of the body also, along with basics laparoscopic surgery, which include laparoscopic appendix surgery or laparoscopic gallbladder stone related surgery. இதுதான் வந்து general surgery usually has training in. Whereas a super specialization surgical gastroenterology is mainly a advanced training in the field of gastrointestinal, which as I said includes from esophagus, stomach, colon, rectum, அதாவது பெருகுடல், சிறுகுடல், வயிறு பகுதி, லிவர், கணையம், பித்தப்பை, பித்த டியூப். இதில் ஒரு எக்ஸ்டென்சிவ் ட்ரைனிங். அண்ட் gastrointestinal cancers, இந்த எல்லா பகுதியில் வர கேன்சர்ஸ் ஆர் எக்ஸ்டென்சிவ்லி டெல்ட் பை சர்ஜிக்கல் கேஸ்ட்ரோஎன்ட்ராலஜிஸ்ட். அண்ட் அதுக்கான ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ட்ரைனிங் தான் this 3 years of our super specialization. And advanced laparoscopy, அதாவது all these cancers are usually dealt laparoscopically by surgical gastroenterologists, which usually is not a part of general surgery. Okay, great. So உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது I saw this HPB onco surgery. அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். ஸோ ஐ திங்க் இந்த அப்ரிவியேஷன் வரனால நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் வருது, ஹெச்பிபி சர்ஜரினா என்னென்னு. ஸோ எவ்ரி திங் ஹேஸ் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ சிங்கிள் ஆர்கன், அவ்வளோதான். ஹெச் அப்படிங்கிறது ஹெப்பட்டோ. ஸோ இன் மெடிக்கல் டெர்மினாலஜி லிவர் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹெப்பட்டோ. So in fact you will also come across hepatology as a field which deals with the medical part of liver diseases. So that is H. P is pancreatico, pancreas related surgical problems treat பண்றது. Biliary is nothing but your gallbladder and gallbladderலேருந்து வரக்கூடிய bile ducts and tubes. So இதுதான் வந்து HPB surgery. So onco surgery is nothing but it's just cancer related surgery. So as surgical gastroenterologists, we are a group of doctors. We deal with both non-cancerous surgery as well as cancer related, abdominal cancer related surgeries. So what are the lesser known conditions that fall under surgical gastroenterology, doctor? அதாவது எந்த conditions எல்லாம் ஜென்ரலாக மிஸ் அவுட் பண்ணிடுவாங்க டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கு? So actually for this my answer would be
these are not lesser known conditions. These are actually very very commonly known conditions among எல்லா மக்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் ரொம்ப காமனான தெரிஞ்ச ஒரு கண்டிஷன், தட் இஸ் கேன்சர்ஸ். ஸோ ஒன்று எல்லாருக்கும் புரிஞ்சது, கேன்சர்ஸ் வந்தால் கேன்சர் ரிலேட்டட் டாக்டர்ஸ்ட்டு தான் போகணும் அப்படின்ற ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் இருக்குது. ஸோ சர்ஜிக்கல் கேஸ்ட்ரோஎன்ட்ராலஜிங்கிற எங்களோட ட்ரைனிங்கில் GI related and liver, pancreas, gallbladder related cancer is a part of our training and we extensively train in that. Just like or super specialization like a neurosurgery deal with the brain cancer, a urologist deal with the kidney related cancer, cardiologist deal with the cardiac related any cancers. Similarly gastroenterologist deal with viral related ஆன cancer. So இது மக்களுக்கு புரியல. ஒன்று. ரெண்டாவது ரொம்ப காமனாக மிஸ் பண்ணக்கூடியதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மோஷனில் பிளட்டு போகிறது. திஸ் அ வெரி காமன் சிம்டம். ஸோ பீப்புள் டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட். என்ன நினச்சிக்கிறாங்க, சரி ஒரு வாட்டி பிளட்டு போகுது, சூட்டுனால இருக்கும். ஸோ ஹீட் இஸ் அ வெரி காமன்லி ப்ரொஜெக்டட் ஒரு காஸ் ஃபார் திஸ். ஆனால் இது ஓகே மேபி இட் கேன் பி ட்ரூ. ஒரு யங் இண்டிவிஜுவல், ஒரு 25 years 30 yearsல இருக்கிற ஒரு இண்டிவிஜுவல்னாலும் ஸ்டில் ஐ வுட் சே நீங்கள் வீட்லேயே ட்ரீட்மெண்ட் எடுங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன். ப்ளீஸ் கோ டு அ கன்சல்டன்ட். ஏன்னா இட் குட் பி ப்ராபப்ளி நாட் அ வெரி ஸ்கேரி சுச்சுவேஷன். ரொம்ப பயப்படுற மாதிரி இருக்காது. இட் குட் பி ஒரு ஃபிஷர்னு சொல்லுவோம், ஒரு கிராக் இருக்கிற மாதிரி மோஷன் போகிற இடத்துல. இல்லைன்னா பைல்ஸ் ரொம்ப காமனான ஒரு கண்டிஷன். பட் அதே சிம்டம் ஒரு 50-55 இயர்ஸ்க்கு மேலே வருது அப்படின்னா இட் ஷுட் நாட் பி இக்னோர்ட். ஏன்னா தட் கேன் பி ஒரு இனிஷியல் சிம்டம் ஃபார் ஒரு அண்டர்லைங் ஒரு பிக் ப்ராப்ளமோட ஒரு சின்ன ஃபஸ்ட்டு சிம்டமாக இருக்கலாம். விச் குட் பி ஒரு பெருகுடல் மலக்குடலோட ஒரு டியூமர், கேன்சர் ஆர் கட்டி, இது இருக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை இக்னோர் பண்ணாமல் கண்டிப்பாக அவங்க அதுக்கான நெசசரி டெஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் பண்ணிக்கணும். சிமிலர்லி another misdiagnosed ஜாண்டிஸ். ஸோ ஜாண்டிஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாரும் ஒரு வியாதி அப்படின்னு நினச்சிடுறாங்க. அது இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ சிம்டம். எப்படி ஒரு ஜுரம் வருதோ அந்த மாதிரி ஜாண்டிஸுங்கிறது உள்ளே இருக்கிற வேற ஒரு வியாதியோட வெளிப்பாடான ஒரு சிம்டம் தான் அது. ஸோ ஜாண்டிஸுங்கிறது பல காரணங்கள் இருக்குது. எல்லா ஜாண்டிஸும் மருந்து மாத்திரையில் க்யூர் பண்ணுறது கிடையாது. தேர் ஆர் சம் ஜாண்டிஸ் சர்ஜரி மட்டும்தான் பண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கும். ஸோ அது மக்கள் புரிஞ்சுக்காமல் மஞ்சக்காமாலை வந்துருச்சு, நிறைய பேர் நேட்டிவ் மெடிசன்ஸ், நேட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் மஞ்சக்காமாலைக்குன்னு போய் எடுக்கிறதாகட்டும், இல்லை நான் மருந்து சாப்பிட்டேன் ஜாண்டிஸ் குறைஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்கிறதாகட்டும். பிகாஸ் எது இப்போ எப்படி ஜுரம் வந்தால் அது டெங்குனாலையோ மலேரியானாலையோன்னு கண்டுபிடிச்சி அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோமோ, ஜாண்டிஸ் வந்ததுன்னா அது என்ன காரணம்னு கண்டுபிடிச்சு அது சர்ஜிக்கல் காரணமாக இருந்தால் ஆப்ரேஷன் தான் அதோட ட்ரீட்மெண்ட். அது இல்லாமல் வேறு ஏதாவது பண்ணி டைம் டிலே பண்ண உள்ளே இருக்கிற ப்ராப்ளம் பெருசாகிட்டே போகும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் டாக்டர் இதை கேள்விப்படுறோம். ஜாண்டிஸ்னால ஒரு சர்ஜரி பண்ண வேண்டிய ஒரு 100%. ஸோ ஜாண்டிஸ்ங்கிறது நிறைய காரணம்னால, ஆஸ் ஐ செட், ஒரு லிவர் சிரோசிஸ்னால ஜாண்டிஸ் வரலாம். கரெக்ட். அதுக்கு லிவர் இனிஷியலாக மெடிக்கல் மேனேஜ் பண்ணாலும் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் தான் அதோட ட்ரீட்மெண்ட்டு. ஹெப்படைட்டிஸ் ஏ அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷன், வெளியே நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அவுட் சைட் ஃபுட் சாப்பிட்றோம், அதனால அந்த வைரஸ் லிவர் அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா ஜாண்டிஸ் வரலாம். அதுக்கு எந்த சர்ஜரியும் தேவையில்லை, மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட். ஒன்லி இஃப் த வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் டேமேஜஸில் லிவர் ஸோ மச், ரொம்ப மோசமாக லிவர் பழுதடைஞ்சால் மட்டும்தான் ஏதாவது டிரான்ஸ்பிளான்ட் மாதிரி ஏதாவது தேவைப்படும். இல்லைன்னா இட் இஸ் அ ஹீலிங் ப்ராசஸ் பை இட் செல்ஃப். சிமிலர்லி பேங்க்ரியாஸோட தலை பகுதியில் கட்டி வந்ததுன்னா தட் வில் காஸ் ஜாண்டிஸ். அதோட ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் ஒன்லி சர்ஜிக்கல். பித்தப்பையோட கல் போய் அந்த பித்த டியூபை பிளாக் பண்ணிச்சுன்னா அதோட ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் ஒன்லி த்ரூ எண்டோஸ்கோபி அண்ட் சர்ஜரி. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டைப் ஆஃப் என்ன காரணங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும், அதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஜாண்டிஸ் வந்துருச்சு, நான் நேட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்குறேன் ஆர் நான் வேறு மெடிக்கல்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாமல் என்னங்கிறத கண்டுபிடிச்சோன்னா ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் சிம்பிள். கேல்ஸ்டோன்ஸ்ன்றது ரொம்ப காமனான ஒரு சிம்டம் இப்போது நிறைய பேருக்கு. அது யங் இண்டிவிஜுவல்ஸாக இருந்தாலும் சரி, ஃபிட்டான இண்டிவிஜுவல்ஸாக இருந்தாலும் சரி. டாக்டர், ஹவு டு யூ திங்க் திஸ் கேன் பி ப்ரிவென்டட் ஆக்சுவலி? பிஃபோர் த ப்ரிவென்ஷன் பார்ட், எதனால் வருதுங்கிறது ஐ அட்ரெஸ் இட். ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கால் பிளாடர் ஸ்டோன்ஸ்ங்கிறது ரொம்ப ஒரு காமனான ஒரு ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. எதனால் இது வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கால் பிளாடர் ஸ்டோன்ஸ் பேசிக்லி அக்கர்ஸ் பிகாஸ் there is an imbalance in the composition of அந்த பைல் ஜூஸ்னு சொல்கிற டைஜஸ்டிவ் ஜூஸ். அதாவது இம்பேலன்ஸ்னால் அதுக்குள்ளே இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸில் ஒரு
அதிகம் குறைவு அப்படிங்கிற ஒரு இம்பேலன்ஸ்னால வருது. ஸோ என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொலஸ்ட்ரால், பைல் சால்ட்ஸ், பிலிரூபின் இப்படிங்கிற சில காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது இந்த பைல் ஜூஸில். ஸோ இப்போது வென் கொலஸ்ட்ரால் இன்க்ரீசஸ் இட் வில் ஃபார்ம் அ செடிமெண்ட். அதாவது எப்படி ஒரு இடத்துல தண்ணி கம்மி ஆயிடுச்சு, கற்கள் அதிகமாச்சுன்னா அந்த கல் மட்டும் அதிகமாக தெரியுதோ, அதே மாதிரி இந்த கொலஸ்ட்ராலுங்கிற மெட்டீரியல் அதிகமாகும் போது அந்த பைல் ஜூஸோட வாட்டர் பார்ட் கம்மியாகும். ஸோ அப்போ அந்த கிறிஸ்டல்ஸ் எல்லாமே செடிமெண்ட் ஆகி ஸ்டோனாக ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் இதெல்லாம் காஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வி நீட் டு see. ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஃபுட் வெரி ஹைலி ரிச் இன் ஃபேட்ஸ், ரிஃபைன்டு கார்போஹைட்ரேட், அதாவது மைதா அந்த மாதிரி ரிஃபைன்டு ஹோல் கிரெயின்ஸ் இல்லாமல் ரிஃபைன்ட் கார்போஹைட்ரேட் ஃபுட்டு, ஒபிசிட்டி, செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல். ஸோ நீங்கள் கேட்ட அந்த கேள்வி ஆஃப் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ஆன்சர் இஸ் திஸ், பிகாஸ் இப்போ இருக்கிற டைமில் எவ்ரி ஒன் செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் இஸ் அ வெரி காமன் திங், லேக் ஆஃப் எக்ஸசைஸ். நவ் கம்மிங் டு த ஃபிட் இண்டிவிஜுவல்ஸில் வெயிட் லாஸ் இஸ் ஆல்சோ அ காஸ் ஃபார் கால்ஸ்டோன். என்னென்னா நாட் லைக் கிராஜுவல் வெயிட் லாஸ், டிராஸ்டிக் வெயிட் லாஸ். அதாவது ஒரு மாதத்தில் நான் ஒரு 5-10 கிலோ குறைச்சிட்டேன், ஆர் விதின் அ வீக்ஸ் டைம் ஐ ஹவ் ரெடியூஸ்ட் 5 to 6 kilos. ஸோ அப்படி வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா தட் வில் ஆல்சோ precipitate மோர் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கொலஸ்ட்ரால் பை த லிவர். ஸோ இந்த அதிக கொலஸ்ட்ரால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது அது எல்லாமே பைல் வழியாக தான் பாடியை விட்டு வெளியே போகுது. ஸோ அப்போது இன்க்ரீஸ் இன் கொலஸ்ட்ரால் ஆகும்போது தட் வில் இவென்ச்சுவலி ரிசல்ட் இன் கால் பிளாடர் ஸ்டோன்ஸ். ஸோ இதுதான் ஈவன் வெயிட் லூஸ் பண்ணுறவங்க அவங்களுக்கு கூட கால் ஸ்டோன் வரலாம். அதர் காசஸ் பார்த்தீங்கன்னா டயபெட்டிஸ் இஸ் அ காஸ், சிரோசிஸ் ஆஃப் லிவர் இஸ் அ காஸ், ப்ரெக்னன்சி இட் செல்ஃப் இஸ் அ காஸ். ஏன்னா ப்ரெக்னன்சியில் நிறைய ஈஸ்ட்ரஜன் ஹார்மோன்ஸ் இருக்கும். ஸோ தட் கேன் precipitate மோர் கொலஸ்ட்ரால் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ தட் கேன் ரிசல்ட் இன் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கால் பிளாடர் ஸ்டோன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி காசஸ் ஆர் மெனி. ஸோ ரொம்ப காமனாக வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் பேஷண்ட்ஸ் ரொம்ப காமன், மோர் தென் 40 years ரொம்ப காமன், ஒபீஸ் பீப்புள், செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல், இவங்களுக்கு தான் ரொம்ப காமனாக கால் பிளாடர் ஸ்டோன் டிசீஸ் வரும். Okay. So what would you like to tell our audience on how we can prevent this? Prevent, as I said, காஸ்ட்லியாக அவங்களுக்கு தெரிய வந்திருக்கும். மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ஒபிசிட்டி இருக்குது, மோர் தென் BMI மோர் தென் 35-40 இந்த மாதிரி இருக்குன்னா ட்ரை டு ரெடியூஸ் த வெயிட். இன்ஃபேக்ட் மோர் தென் 30 இட் செல்ஃப் இஸ் கன்சிடர்ட் ஒபிசிட்டி. ஸோ அப்போலேருந்தே இஃப் அட் ஆல் த BMI இஸ் மோர் தென் 30, கிராஜுவலாக ஒரு வாக்கிங், ஒரு ரெகுலர் எக்ஸசைஸ், அவாய்டிங் செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல், trying to avoid excessive outside food which includes more of fat and refined carbohydrate. ஸோ இதெல்லாம் பண்ணாலே ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும். பட் ஒன்ஸ் வந்துருச்சுன்னா இதை பண்ணினா அது போகுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. ஓகே. ஒரு கால் பிளாடர் சர்ஜரி எப்போ ஆக்சுவலாக தேவைப்படும் டாக்டர்? ஸோ கால் பிளாடர் சர்ஜரிக்கு நிறைய இண்டிகேஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை நம்ம ரெண்டு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பினைன் டிசீஸ், அதாவது கேன்சர் இல்லாத டிசீஸில் ரொம்ப காமனாக நம்ம பண்ணுறது கால் பிளாடர் ஸ்டோன் ரிலேட்டட் டிசீஸ், ஆர் அந்த ஸ்டோன்னால் வரக்கூடிய கால் பிளாடர் இன்ஃபெக்ஷன். ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் கால் பிளாடர் சர்ஜரிஸ் கண்டிப்பாக தேவைப்படும். அதே போல் மெலிக்னன்ட் டிசீஸ், கால் பிளாடரில் கேன்சர் வரக்கூடியது, இது யூஸ்வலாக சிம்டம் வரதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும் பேஷண்ட்ஸ்க்கு. மேபி யூஸ்வலாக பேஷண்ட்ஸ் இதோட ப்ராப்ளமோடு வரும்போது கொஞ்சம் லேட்டர் ஸ்டேஜாக, எண்ட் ஸ்டேஜாக இருப்பாங்க, வேறு சர்ஜரி பண்ண முடியாத மாதிரி போக. பட் இஃப் இட் இஸ் early stage, surgery is the best cure for gallbladder cancer also. ஓகே. ஸோ எல்லா விதமான கேல் ஸ்டோன்ஸ்க்கும் கண்டிப்பாக கேல் பிளாடர் ரிமூவல் பண்ணியே தீரணுமா? ஸோ எப்போ பண்ண வேண்டாங்கிறத, அதாவது எப்போ பண்ணலாங்கிறத சொல்கிறேன். பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு கால் பிளாடர் ஸ்டோன்ஸ் வந்தனால சிம்டம்ஸ் ஏதாவது வழியில் அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குது, வயிறு வலி, இல்லைன்னா ஃபீவர், இல்லைன்னா ஜாண்டிஸ், இல்லைன்னா அடிக்கடி இன்டைஜஷன், அஜீரணம் சொல்லுவாங்க, நெஞ்செரிச்சல், கொஞ்சம் ப்ளோட்டிங், சாப்பிட்டா டைஜஸ்ட் ஆகாத ஃபீலிங். ஸோ இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா மெயின் காரணம் கால் பிளாடர் ஸ்டோன்ஸ். பட் இந்த அஜீரணம் கேன் ஆல்சோ பி பிகாஸ் ஆஃப் அசிடிட்டி, ரிஃப்ளக்ஸ் டிசீஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது என்னங்கிற காரணம் பார்க்கணும். ஸோ எனி கால் பிளாடர் ஸ்டோன்ஸ் பிரச்சனை பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்குது, இதில் ஏதாவது ஒரு சிம்டம்ஸ் வருது, ஃபீவர் வருது, இன்ஃபெக்ஷன் வருது அப்படின்னா கண்டிப்பாக கால் பிளாடர் சர்ஜரி பண்ணி ரிமூவ் பண்ணுறது தான் பெட்டர். எப்போ பண்ண வேண்டான்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்கப் பண்ண போகிறாங்க யாரோ, அப்போ அவங்க எதேர்ச்சியாக பார்த்தபோது ஸ்கேனில் ஒரு கால் பிளாடரில் ஒரு ஸ்டோன் இருக்குது, நெசசரிலி அதுக்கு சர்ஜரி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. மேபி சம் சர்ஜன்ஸ் ஆர் பெட்டர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இந்த ஸ்டோனோட சைஸ், நம்பர் ஆஃப் ஸ்டோன்ஸ், அது கூட எப்போ சர்ஜரி பண்ணுவாங்கன்னா ஏதாவது ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இருக்குது, பேஷண்ட் ஹைலி டயபெட்டிக், இந்த ஸ்டோன் இவ்வளோ பெரிய சைஸ் இருக்கிறனால ஃப்யூச்சரில் இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம் அப்படிங்கிற ஒரு க்ரைட்டீரியாவில் சர்ஜரி பண்ணிக்கலாம்.
இல்லைன்னா வெயிட் பண்ணி வாட்ச் பண்ணி. ஓகே, ஸோ மை நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டு திஸ் வுட் பி, இதை மெடிக்கலாக மேனேஜ் பண்ண முடியுமா? கால் பிளாடர் ஸ்டோன்ஸ்க்கு மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னு யார் சொன்னாலும் அதுக்கு அது வந்து தப்பு. பிகாஸ் ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா தெர் இஸ் நோ மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் இட். இன்ஃபேக்ட் ஸ்டோனை மட்டும் எடுக்க முடியுமான்னு கூட நிறைய பேஷண்ட்ஸ் என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க, விச் இஸ் ஆல்சோ அப்சல்யூட்லி நாட் பாசிபிள். மோர் தென் நாட் பாசிபிள், தட் இஸ் நாட் கரெக்ட். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்போ கால் பிளாடர் ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகுன்றதை நான் சொல்லியிருந்தது மெயினாக வந்து அந்த பித்த ஜூஸில் இம்பேலன்ஸ் இருக்குது, காம்பனன்ட்ஸ் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்றுக்கு கம்மி இந்த மாதிரி இருக்கும் போது வரும்னு சொன்னேன். இது கூட சேர்ந்து இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் காஸ் கால் பிளாடர் ஸ்டோன் வரது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கால் பிளாடரோட ஃபங்க்ஷன் சரியாக இல்லாதனால. ஸோ அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதில் இருக்கிற அந்த பித்த ஜூஸை ப்ரெஸ் பண்ணி குடலுக்கு தள்ளுறது தான். ஸோ ஒன்ஸ் அதோட அந்த ப்ரெஸ்ஸிங் கெப்பாசிட்டி கம்மி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அங்கேயே தங்கி நிற்கும் போது அது வந்து செடிமெண்ட் ஆகி ஸ்டோனாக ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ ஒன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இல்லாத ஒரு ஆர்கனை நம்ம வச்சுருந்தோம்னா மேற்கொண்டு ஸ்டோன் அடிக்கடி ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும். ஈவன் ஒரு வேளை அந்த ஸ்டோன் ஏதாவது வழியில் எடுக்க முடிஞ்சால் கூட எடுத்த பிறகு வித்தின் 1 month 2 months திரும்ப அவங்க ஸ்டோன் ப்ராப்ளமோடு வருவாங்க. அதனால ஒன்ஸ் கால் பிளாடர் ஸ்டோனால் சிம்டம்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா கால் பிளாடர் ரிமூவல் இஸ் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் சாய்ஸ். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த பாட்காஸ்ட் சீரீஸில் பார்க்கும் வரைக்கும், திஸ் இஸ் ராதிகா சைனிங் ஆஃப். Adios.